परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई धनता दे जोग हो, जिन्हां नूं सतगुरु जी दे चरनां दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होया। कल इतिहास चल रहा सी, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ दस्सिया कि ये शेर पहला पांडवां दी कुल विच पैदा होया सी। मर मर के इसने कई शरीर धारण किए। मर मर के इसने कई शरीर धारण किए। हुण यह शेर दी जूनी दा अंतला शरीर सी। इहदा साडे हथों युद्ध विच मरण करके इसका जन्म मरण मिट गया। सतगुरु जी के पासों ये वार्ता सुन के सारे लोगों ने आप जी की वीरता ते अंतरजामता की बहुत सलंघता की। अगे जिहड़ा हुण इतिहास शुरू होना, पीर बुद्धू साहब वापस संढौरे नूं जाना। ये पीर बुद्धू साहब बहुत दिन सतगुरु जी के पास रहा। अते सच्चे रास्ते का उपदेश लैके बहुत आनंद होया। उपरंत अपने मरीदा सहित संढौरे नूं वापस आ गया। मरीदा का मतलब सेवक। 500 चेला सेवक पीर बुद्धू साहब दे नाल रहा करदा सी। 500 सेवक, चारे दे पुत्र सी। हुण गुरमुख प्यारिओ, इस तरह सतगुरु जी पौंटे विच कौतक रच के सेवा नूं निहाल अते यात्रुआं नूं निहाल करदे। चौहां पासियां विच दूरों दूरों संगत बड़े प्रेम ते सरधा नाल आण के चंगे शास्त्र अते घोड़े अते वस्त्र आदਿਕ दर्शन करके भेंटा करदियां संगतां। निता प्रति हर रोज सिख संगतां बेअंत धन लैके आप जी दे दर्शन करने वास्ते आउंदियां अते जोधे आप जी दी सैना विच भर्ती होण वास्ते आउंदे अते भर्ती होके सतगुरु जी दी खुशी प्राप्त करते। नाम दान का उपदेश अते मन चिंदे फल दे के आप जी अपने सेवकां नूं सदा ही निहाल करते। सतगुरु जी जंगल विच शिकार करके अनेकां जानवरां दी कल्याण करके उन्हां दे जन्म मरण कटदे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जंगल दे विच शिकार खेडण जाते सन तां गुरमुख प्यारे कोई पाप नहीं सी करदे। वो अंतरजामी सन जिहड़े उन्हां दे जन्म मरण सी जंगलां दे विच जानवरां दे, वो जन्म मरण कट्टण वास्ते सतगुरु जी शिकार खेडिया करते सन।
ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਪਠਾਨ ਨੌਕਰ ਰਖਵਾਉਣੇ। ਨਗਰ ਦਮਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪਠਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, 500 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰਚ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਢਿੰਡੋਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਢਿੰਡੋਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਦ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਰਖਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਨ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਠਾਨ ਲੜਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
इन्हां विच 4 सरदार ने। इस सैना दे विच 4 सैना दे सरदार ने। इन्हां दे नाम ये सन भीखन खां, काले खां, निजवात खां अते हजात खां। बाकी दे 496 पैदल सिपाही सन। काले खां जिहड़ा ये 4 सी, ये बड़े बलवान सी चारे। ये जिहड़ा काले खां सी तां गुरमुख प्यारिओ ये इन्ना बली सी, इन्ना तकड़ा सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं घोड़े समेत चुक लैंदा सी। आखो सतनाम। घोड़े समेत ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं घोड़े समेत ही चुक लैंदा सी। इन्ना बलवान सी। बड़ा शास्त्र चलाउण दा माहिर सी। सतगुरु जी ने पीर बुद्धू साहब पासों सब कुछ इन्हां दे गुण सुन के अपने दीवान नंद चंद नूं हुक्म कीता कि इन्हां सारियां दे अपनी सैना विच नाम लिख लवो। सिपाही दा उदों पता कितनी तनख्वाह हुंदी सी? वध तो वध तनख्वाह दिंदे सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उस समय। सिपाही दा 1 रुपया, सिपाही दी 1 रुपया तनख्वाह। जिहड़े 4 सरदार सी, एक दी 5 रुपये तनख्वाह। 2 रुपये की कदर पैंदी सी। तां गुरमुख प्यारे सियाणे दादे ने कहते 25 पैसे नाल 50 पैसे नाल मेला दे के आउंदे सी। अज मेला अज तक रुपया जवाक नूं बड़ा दो भगा के मारेगा। उन्होंने लवे नहीं रखना भी रुपये का की करना। ले जे लौसमेंट कर दी ना भी भाई कल नूं दीवान लगूगा या पूर्णमासी नूं दीवान सजेगा, भी दीवान दे विच बाबा जी सारिया संगतां नूं 1-1 रुपया देणगे। ले आ लगो ये 1 रुपये का की आ? किसी ने नहीं आना। आखो सतनाम। लगता 1 रुपये की चीज़ है। पर गुरमुख प्यारिओ अज 1 रुपया तो कुछ भी नहीं है, पर उस समय बड़ी कीमत सी। एक सिपाही दी तनख्वाह 1 रुपया। जिहड़े ये 5 सरदार सन, 4 सरदार सन जिहड़े, उन्होंने 5-5 रुपये रोजाना। एक सिपाही की तनख्वाह रोज़ का 1 रुपया, रोज़ का, महीने का नहीं, रोज़ का, रोज़ का 1 रुपया। तो जिहड़े सरदार सन 4, उन्होंने 5 रुपया रोजाना ला दिओ। सतगुरु जी का ये हुक्म सुन के पठान बहुत खुश हो गए, बहुत खुश होए अते बहुत जस किया। इस तरह पठाणा नूं नौकर रखा के बुद्धू साहब कुछ दिन पिछों गुरु जी का धन्नवाद करदा होया संढौरे नूं चलिया गया। हुण सतगुरु जी रोज़ जंगल विच जांदे ते शेर नूं लभ लभ के शिकार करदे। इस तरह जंगल विच आप जी ने कोई भी खूनखार जानवर ना रहन दिता। गाइयां ते मझां बटेरे हो के जंगल विच चरन लगे।
ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਰ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਆਪਣੇ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਢਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬਰਸੀਆਂ, ਨੇਜਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸਕਾਰ ਚੜੋ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਮਸੰਦ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੋਜ ਤਿੱਥ ਦਾ
ਦੋਜ ਤਿਥ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੱਤ ਦੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੱਤ ਦੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਸੰਦ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਸੰਦ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੀ ਖੋਟੀ, ਬਿਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਤ ਹੈ ਮੋਟੀ, ਬਿਨਾ ਤਾਸ ਕੇ ਤਾਹੇ ਮਸੰਦ, ਗਰਭੇ ਧਨ ਕੋ ਪਾਏ ਬੁਲੰਦ, ਤਿਨਕੇ ਸਾਕਤ ਹੈ ਚਿਤ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨ ਦੁਤਿਅਨ ਕੋਏ, ਜਾਤੇ ਹਮ ਕੀਨੇ ਮਨ ਜਾਨੀ, ਬਿਗੜੇ ਕਬ ਕਾਜ ਤੇ ਹਾਨੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੈਨਿਕਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਣਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਮਸੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਐਤਵਾਰ ਦੂਜ ਤਿਥ ਦਾ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਮਨਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆਦਿ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨਿਯਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੇੜੀ ਦੀ ਸੈਰ ਸਮੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
उत्तर प्रश्न करके बड़े प्रसन्न होए। बेड़ी दे विच राम राय जी नाल भाई गुरदास ते भाई तारा दोवें भाई सन अते सतगुरु जी दे नाल दीवान चंद, प्रहोत दयाराम, मामा करपाल चंद अते पंज भाणजे संगो शाह, जीतमल, सिहारी मल, गंगा राम, गुलाब राय, बीबी बीरो दा पुत्र राम राय जी ने आनंदपुर दा हाल, राजा भीम चंद आदि विरोधता अते नहाण दे देश विच आउण दे कारण पुछे। कहते आनंदपुर साहिब छड्ड के क्यों आए, भीम चंद नाल किवें बिगड़ गई। सारियां गल्लां बातां जो तुसीं पिछे इतिहास दे विच सुणीआं, ये सारियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दसियां। सतगुरु जी ने पूर्ण विस्तार नाल सारियां सुणाइयां। सतगुरु जी ने दस्या कि राजा भीम चंद साडे पासों धोखे नाल हाथी लेना चाहुंदा सी, पर जदों असीं उसदे मन दी खोट जाण के उसनूं हाथी देण तो ना कर दित्ती, वो साडे नाल युद्ध करके हाथी लैण वास्ते तैयारी करन लगा। पर अगों जदों उसने साडी तैयारी देखी तां फिर उसने राजिਆਂ नूं आखिया कि हुण गुरु जी नाल लड़ाई कीती तां ਉਹਦੇ लड़के दा विआह विच विघन पवेगा, इस करके जंग करन तो टाला कर गया। इत्थे असीं राजा नहाण दे सद्दे नूं प्रवान करके ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਾਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ कि मेरी उम्र थोड़ी ही बाकी है। बाबा राम राय जी कहन लगे मेरी उम्र हुण थोड़ी ही बाकी है, तुसां साडे उत्ते किरपा दरेटी रखनी, पिछले भेदभाव नूं हिरदे विच ना रखना। कहते जो पिछे सात तो गलतियां हुईयां उन्हां नूं मन दे विच ना रखना। साडे डेरे दी संभाल रखनी। कहते मेरी उम्र हुण थोड़ी रह गई, मैं हुण चले जाना है, ते पिछों मेरे डेरे दी संभाल तुसी रखनी है। सिक्खी दा जहाज बाबा राम राय जी ने कहा कि तुसी अपनी सोढ़ी वंश दे श्रोमणी हो, विघना ते दुखों के हनेरे नूं दूर करने वाले हो। श्री गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा जहाज सिक्खी दा अनेक प्रकारां दे जीवां दे समाज नाल भरिया सी, उस विच बड़े तिखे घर दी फुट दे विघन पै गए हैं, जिस करके ये सिक्खी सेवकी का जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया है। भाव कोई किसी पासे जा लग्या है, कोई किसी पासे जा लग्या है। असी हुण इस नूं इकट्ठा करके एक कर देंगे। कह लगे तुसी हुण इस नूं इकट्ठा करके एक कर दिओ ਅਤੇ गुरु नानक देव महाराज की सिक्खी दे भरे हुए जहाज नूं संसार समुद्र तो पार करो। राम राय जी ने कहा कि असी अपने पिता हर राय जी पासों ये बाग सुनिया सी। गुरु हर राय साहब जी, सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब जी तां गुरमुख प्यारो राम राय दे पिता सन। असी सुनिया सी कि उन्होंने फरमाया सी कि
असां ध्यान ला के वेख्या कि गुरु नानक देव महाराज की सिੱਖੀ ਦਾ जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया ਅਤੇ ਇਹ जहाज तद ही इकट्ठा हो सकेगा जद कोई इसनूं एक करन वाला महापुरख पैदा होवेगा। तदों तो मैं इस गल नूं विचारदा रहा कि वो ऐसा किहड़ा पुरख होवेगा। सो हुण तुहाडे दर्शन करके मैनूं चंगी तरह प्रतीत आ गई, भरोसा हो गया है कि वो तुसी ही हो जो बिगड़े चित्तां विरोधियां नूं सुधारोगे। सतगुरु जी ने राम राय जी पासों ये संकेत सुन के आख्या कि राम राय सच्चा है, ये गुरु घर नाल प्रेम रखण वाला है, प्रेम रखना चाहुंदा है, पर इसदे जिहड़े सिख ने वो मत दे कच्चे ने, जो अपने स्वार्थ वास्ते गुरु नाल मेल करन दे विरोधी हन। बहलो के गुरदास प्रीत ये बचन विलास करके सतगुरु जी ने भाई बहलो के गुरदास मल नूं आख्या कि तू अपने भाई तारे नूं आख के साडे सामने तीर चलावे, तीर चलावे विखावे ओह किस दे बल नाल तीर चलाउंदा है, जिस करके तू इतना हंकार कीता सी कि मेरा भाई तारा गुरु जी नूं तीर अंदाजी विच मात पा देवेगा। ये वचन सुन के गुरदास ते तारे ने आप जी तो खिमा मंगी। महाराज जी कहते तेरा भाई कहता सी ना भी मैं तीर दे विच बड़ा माहर हाँ, भी गुरु नूं भी मैं फेल कर दांगा। महाराज जी कहते लिया फिर उन्होंने फड़ के, फिर इन्होंने दोनों ने माफ़ी मंगी अते कहा गुरु जी आप जी तो बिना सानू होर किसी दे बल दा सहारा नहीं। गुरु जी ने कहा तारा उदों चढ़िया सी जदों उसनूं तीर अंदाजी दे बल दा वरण कीता सी, पर हुण वो डुब गया है। इतनी वार्तालाप उपरंत बाबा राम राय जी ने बड़े खुश चित होकर गुरु जी नूं नमस्कार कीती। नमस्कार करके अपने स्थान नूं चले गए अते गुरु जी अपने डेरे पौंडा साहब आ गया। कविता रचनी अते पुरातन ग्रंथां दे उलथे करने। पौंडा साहिब दे किनारे उत्ते जल दे प्रवाह नाल एक वड्डी सिल ते बैठ के गुरु जी पहाड़ी दृश्यां ते जमुना दे प्रवाह नूं वेखण वास्ते सवेरे शाम विशेष करके बैठदे। अमृत वेले इशनान पानी करके आप जी सिला उत्ते एक पैर दिन चढ़ते तक कांध बैठ के बाणी रचदे। ते सब तो पहला आप जी ने कृष्ण अवतार दे प्रसंग दा उलत्था कृष्ण अवतार दे प्रसंग दा उलत्था सुंदर संदाबंदी किता। उपरंत 24 अवतारां दी कथा लिखी जिसका नाम बचित्र नाटक रखा। ये जिहड़ा बचित्र नाटक ग्रंथ है ना, ये गुरमुख प्यारे पौंडा साहिब सतगुरु जी ने पौंडा साहिब की धरती ते लिखा है और नाम बचित्र नाटक रखा। मारकंडे पुराणे का उलत्था करके उसका नाम भी चंडी चरित्र रखा। इस बाणी नूं निहंग सिंह बड़ी प्रसन्नता नाल पढ़ते हैं। ये बाणी युद्ध विच सूरमे नूं बल बख्शण वाली आ। राम अवतार की कथा ते उहदे अंत चौपी हमरी करो हाथ रक्षा दे भी आप जी ने इत्थे ही उच्चारण कीती सी। एक बार कत्तक दे महीने विच
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਪਾਲ ਮੋਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੈਨਿਕਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਿਰਪਾਓ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 500-700 ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 500-700 ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਤਨੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਲਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਪਗੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਧਵਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਪੌਂਟੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਹੰਦਰ ਰਿਖੀ ਸੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਚਿਮੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਰਿਖੀ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਚਨ ਉਤਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 5 ਕੋ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਝੰਡੌਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਕਰਕੇ
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪਤਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਸਤਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਤੀਰ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੰਗ ਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੀ ਰਿਆਇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋ ਕੇ ਬਸੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਚੌਧਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਸੋਢੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰਾਜ ਕੌਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਐਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਰਾਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਰਾਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੱਠ ਨਾ ਕਰ। ਉਪਰੰਤ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੇ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਸਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਤ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਥਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਮਸੰਦਾਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਣਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸ ਪਾਸ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਹਿਲਾ ਕਾ ਗੁਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਛੇਤੀ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪਾਉ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪਾਉ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਪਾਉ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਉਗਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਨਿਯਤ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਡੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਤੇਲ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਰਝਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਰਝਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਮਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਅਧੂਰਾ, ਧਰਮ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ